then pressure on a gas decrease it to 1 by 4 and absolute temperature increase it to 4-fold the volume of gas is. First option, second option, third option increases to 8 times. Fourth option, no change in volume. No change in volume. While we look at the problem, which terms appears to be variable ones? Just look at that one. Pressure, temperature, and the third one is volume. Then absolutely we go for the equation of states. Are you remember equation of states? Come on. P1 V1 by T1. Is it clear? Is equal to P2 V2 by T2. That's it. So initial pressure, just imagine P. Initial volume, just imagine V. Initial temperature, just imagine T. Okay. But the change is going on here. Pressure decreases to 1 by 4. Means final pressure is P by 4. Is that a great thing? Okay. We are ready to calculate final volume, I think it is. Because he is asking about what is the volume of gas like that. Okay. Now what about temperature, sir? Well, look at temperature, it is increased to 4 times. Means this is, I think, 4T if I am right. Is it clear? Yes? Okay. Now just do calculations, man. This is PV by T. And what about this one, sir? I think PV2 by 16T if I am right. Okay. Pressure terms cancel, man. Temperature terms cancel. Is it bad? Now what about new volume, Nana? 16 times 2. Initial volume. I said it right. Then we go for which option, man? Increases to 16 times. That's it. That's final. Is it clear, Nana? Girls? Is it clear? Okay, thank you. Now, please note it down. We go for another problem. .5 grams of carbon monoxide at 0 degree centigrade and 760 millimeters of pressure contains how many number of molecules? Interesting question once again. Right fast, girls. 3.5 grams of carbon monoxide at 0 degree centigrade and 760 millimeters of pressure contains how many number of molecules? Very interesting question. Students, while we look at the given conditions, what do you think? While we look at the given conditions, man, just look at 0 degree centigrade. What is it? 0 degree centigrade means what, man? 273 Kelvin temperature. Am I right or wrong? Come on. 760 millimeters of mercury pressure, girls. I remember. 760 millimeters of mercury pressure is nothing but 1 atmosphere. Is it bad? Now, while we look at these two conditions, and these two are absolutely which conditions, man? STP conditions. Is it bad? At STP conditions, 1 mole of any gas contain how many number of molecules? Avogadro number of molecules. I remember that statement. Okay, now. So, at STP conditions, 1 mole of any gas, okay, contain how many molecules, sir? Avogadro number of molecules. Means 6.023 into 10 power 23 number of molecules. Is it bad? కానీ ఇప్పుడు మనకు వాడు ఇచ్చింది ఎన్ని మోల్స్ తెలియదు కదా మరి అందువల్ల ముందు మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కట్టాలి. Are you ready, Nana? So given one is carbon monoxide. We know formula carbon monoxide is CO. Carbon atomic weight 12. Oxygen atomic weight 60. Oxygen ఉండదు సరేనా 12 plus 60 20. అది మోలార్ మాస్ అన్నమాట. మరి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కట్టడానికి ఫార్ములా ఏమిరా? మాస్ బై మోలార్ మాస్. అంతేనా? మాస్ ఎంత రానన్నా 3.5 grams రా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత రానన్నా 28 రా.
ఓకేనా? అంటే ఇది ఎంత నాన్న చూడు ఒకసారి. 7th టేబుల్ ఏమో నాన్న, ఇది 5/4 నాన్న, అంతేనా? 5/40 కదా నాన్న, అంటే 0.8 అమ్మా. 5/40 అంటే 1/8. Yes, sorry, I think this is 1/8. Is it clear now? Answer now nana, very easy now. 1 mole of gas contain, come on, how many number of molecules? 6.023 into 10 power 23 molecules. But we have how many moles only? 1/8 moles only. So what about 1/8 moles of carbon monoxide contains? So you got it? Now what's your answer, man? 6.023 into 10 power 23 by I got to go for the calculations. Okay na? So ఆ రకంగా మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు బంగారం వెయిట్, ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలకి ఈ థింకింగ్ రాదు, అవి ఎస్టీపీ కండిషన్స్ అని అవగాహన ఉండదు వాళ్ళకి. అప్పుడు ఎలా చేయాలి సార్? ఓకేనా? డోంట్ వరీ నాన్న, దెన్ వి డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ టు ఫార్ములా ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనకి. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లో అయితే ఒకవేళ సార్ ప్రెషర్ ఎంత సార్, నేను మీకు ముందే చెప్పాను అట్మాస్ఫియర్స్లోనే రాయాలి, అర్థమవుతుందన్న. ప్రెషర్ ఎంత అవుతుంది చూడు మరి ఇక్కడ, 1 atmosphere. వాల్యూమ్ ఏమైనా ఇచ్చాడా వాడు? ఇవ్వలే. వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కట్టాలి మనం, అర్థమవుతుందా? R వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు, 0.081 సంథింగ్. టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడు నాన్న? 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చాడు, అంటే ఎంత? 273. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ టర్మ్ లేదు, ఇక్కడ వాల్యూమ్ టర్మ్ లేదు, నువ్వేమో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కట్టాలి కదా, మాలిక్యూల్స్ కట్టాలంటే. సో ఈ ఫార్ములా కుదరదు అని నీకు అర్థం అవ్వాలి. ఈ ఫార్ములా కుదరదు అని తెలిసిందనుకో, ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏమై ఉండాలి? ఎస్టీపీ కండిషన్స్ అయి ఉండాలి. సార్ ఇచ్చింది ఎస్టీపీ కండిషన్స్ కదా, ఇక్కడ నేను 22.4 వేయచ్చు కదా సార్. కమాన్ నాన్న, 22.4 కదా ఆక్యుపైడ్ వాల్యూమ్. ఎస్టీపీ కండిషన్స్ దగ్గర ఒక మోల్ ఏ గ్యాస్ అయినా ఆక్యుపై చేసేది ఎంత? 22.4. కానీ మా ప్రాబ్లంలో ఎక్కడ నీకు కూడా 1 మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ అని చెప్పలేదు కదా. ఓకేనా? అందువల్ల అసలు నువ్వు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ వేస్తే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. సరేనా నాన్న? సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏమని తెలియాలి నీకు? ఎస్టీపీ కండిషన్స్ అని తెలియాలి. ఎస్టీపీ కండిషన్స్ దగ్గర మనకున్న స్టేట్మెంట్ 1 మోల్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ కంటైన్స్ number of molecules. మనకి ఇచ్చింది ఎన్ని మోల్స్ సార్? we have formula to calculate number of moles, mass by molecular weight. ఏనా? సో మాస్ ఏమో 3.5, కార్బన్ మొనాక్సైడ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమో 28. సో కాబట్టి 3.5 by 28. I think we understood నాన్న. Say sir no? Okay na? Please go down. Then we go for the other one. Mama, wait a moment. While you please coming to this problem once again, just imagine yourself, if absolute temperature is also decreased to 1/4, not increase, if it is also decreased to 1/4, what's the answer? No change in value. Are you got it? Or it is increased to 2 times, or it is decreased to 1/2, or this is increased to 4 times. Whatever it may be the problem, we go for equation of states. Okay na? P1 by T1 is equal to P2 by T2. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇలాగే ఇస్తాడని చెప్పలేం కదా మనం, ఆ చేంజెస్ ఏమైనా చేయొచ్చు వాడు, కానీ మనం యూస్ చేసే ఫార్ములా మాత్రం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. P1 by T1 is equal to P2 by T2. Is it clear guys? Okay, thank you. ఆ ప్రాబ్లం నోట్ చేయండి ఒకసారి. Calculate the volume occupied by 8 grams of oxygen gas at 11.2 atmospheric pressure and at 0 degree centigrade. Interesting problem once again. Calculate the volume occupied by 8 grams of oxygen gas
at 11.2 atmospheric pressure and yet 0 degrees centigrade. Now let me show the difference between IPA point of view and objective point of view. Okay, now while we coming to the answer, dear ones, while we look at the problem, 8 grams of oxygen means indirectly he is talking about number of moles. Am I right or not? 8 grams of oxygen means what about number of moles? Come on, mass by molecular weight once again. Kada nana, mass emo 8 గ్రాములు రా. Oxygen molecular weight ఎంతనా? 16. No. For one oxygen 60. O2 కదా ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కాబట్టి 30. అంటే ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ గురించి మాట్లాడాడు, ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడాడు, టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడాడు, నన్ను ఏమో వాల్యూమ్ కట్టమంటాడు. నో వే, we use only the one and only formula, ideal gas equation. Okay na? So directly if you write the formula, PV is equal to nRT absolute. But if the thing is, pressure is already given 11.2 atmospheres only that. Sarena? What about volumes are liters? Liters are atmospheres, so liters say under value. Because I have my R value which is 0.0821. Are you remember its units? Liter, atmosphere per Kelvin mole. అందువల్ల లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండాలంట. సరేనా? వాట్ అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ సార్? కడతారా డైరెక్ట్ గా మరి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్? ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమి? మాస్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. మాస్ ఎంత? 8 బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. మీరు మళ్ళీ 16 అనుకోకూడదు నాన్న. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అంటే O2, ఒక ఆక్సిజన్ 60, మరి రెండు ఆక్సిజన్లకి ఎంత? 32. ఇక్కడ ఎంత వేయాలి బంగారు? 0.0821 into 273. మీరు 0.0821 ఇస్తే IPA అవుతుంది. అసలు 0.0821 ఎలా వచ్చింది సార్? మీ నోట్స్లో చూడండి ఒకసారి. మొన్న సాటర్డే క్లాస్లో నేను చెప్పాను కదా. ఓకేనా? 0.081 ఎలా వచ్చింది సార్? అసలు ఏ ఫ్రాక్షన్ వేస్తే వచ్చింది బంగారం? 22.4 by 273. నేను ఆబ్జెక్టివ్లో అదేస్తాను. సరే కోడి, ఎందుకంటే 22.4 by 273 కదా 0.081. ఓకేనా? అయిపోయింది నాన్న ప్రాబ్లం. 273 క్యాన్సిల్ రా. 11.2 ఇందులో 2 టైమ్స్ నాన్న. అరే కోడి, 16 by 32 రా. నా ఆన్సర్ 0.5 లీటర్స్. దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్. మంగళం అర్థమవుతుందా? అరే నువ్వు అక్కడ 0.082 అనేసి సార్ ఒక నిమిషం ఉండండి, 0.081 ని 273 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తాను. ఇన్విజిలేటర్ మీరు కూడా రెండు ఒకసారి ఇలాగా ఈ పక్కన క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చేయండి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ సెన్స్. అర్థమవుతుందా? నేను అందుకనే లాస్ట్ సాటర్డే క్లాసెస్లో మీకు R వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయో చెప్పడానికి రీజన్ అర్థమవుతుందన్న. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ 0.081 వేస్తే కాంప్లికేటెడే కాదు, చేశాను అవునా? సో నేనేమంటానంటే బంగారం, ఇక్కడ 273 ఉన్నా, లేదు 546 ఉన్నా, లేదు 819 ఉన్నా, అలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్ R వాల్యూ మనం 0.081 ఈక్వల్. ఓకేనా? ఎంత వేయాలన్నా? 22.4 by 273. సింపుల్ వన్ లైన్ ఆన్సర్ నాన్న. వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 లీటర్స్. నువ్వు ప్రాబ్లం చేసావా లేదా అన్నది పెద్ద విషయం కాదురా, ఎంత టైంలో చేసావన్నది కెలుపు. అర్థమవుతుందా నాన్న? అరే ఇదంతా కూడా మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందిరా, కానీ వాటికి టైం అయిపోతుంది కదా, 2-3 minutes తీసేసుకుంటావే నువ్వు దానికి. అందువల్ల వేగంగా చేయాలంటే టిప్స్ తెలియాలి. క్లియర్ నాన్న? ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఇందుకే ఆన్సర్ రైటేనా? 0.5 లీటర్స్ అయినా చూసారా క్యాలిక్యులేషన్? కరెక్టే ఇది. 2 టైమ్స్ నాన్న. ఇందులో 16 రా. 8 by 16 అంటే 1/2. 1/2 అంటే 6. ఆ పక్కన మీరు అడ్రస్ నోట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? టెంపరేచర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం R వాల్యూ ఏం వేయాలన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది, మనం దాన్ని మర్చిపోకూడదు. మీకు అందుకే వాల్యూ అక్కడ వేసి కూడా నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు. మీరు అందరూ ఏమంటున్నారు, ఇక్కడ నేను R వాల్యూ ఖచ్చితంగా 0.082 అనే వేస్తాను అనుకుంటున్నారు. అలా వేస్తే చాలు. సరేనా?
at 1520 millimeters of pressure and 273 degrees centigrade, the number of molecules present in 5.6 liters of gas is another interesting one, non-CO2 side. At 1520 millimeters of pressure and 273 degrees centigrade, the number of molecules present in 5.6 liters of a gas. Very important one. మీ నోట్స్లో ఉందా అది 0.081 ఎలా వచ్చింది అన్నది ఏనన్నా మీకు గుర్తుందా? R is equal to PV/NT రాసా నేను అక్కడ. ప్రెషర్ 1 atmosphere రాసా, వాల్యూమ్ ఏమో 22.4 రాసా, బై 1 మోల్ తీసుకున్నా, టెంపరేచర్ ఎంత రాసా 273 రాసా. ఆ 22.4/273 ఏ 0.0. సరేనా? సార్ ఈ ప్రాబ్లం ఎలాగా నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కట్టాలట. అరే బాబు నువ్వు డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కట్టలేవు. ముందు ఏం కట్టగలం? కేవలం మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కట్టాలి. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నుంచి మనం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి వస్తాం. సో మరోసారి ప్రాబ్లంలో నా దగ్గర ప్రెషర్ ఉంది, టెంపరేచర్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆబ్వియస్లీ, వాల్యూమ్ ఉంది, కాబట్టి మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు. వన్స్ అగైన్ వి యూస్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV is equal to absolutely energy. Okay na? Sir, what about pressure? 2 atmospheres. What an answer. Because this is in millimeters of mercury. Say sir, no? We already know 1 atmosphere means 760 millimeters of mercury. But the thing is 1520 millimeters of mercury. How many atmospheres this is? That's it. That's 10. 2 atmospheres into, what about volumes are in liters absolutely 5.6. What about N sir? I'm ready to find out N first of all. N not represent molecules man. N represent moles. Okay now into, what about temperature? Just look at that. What about temperature? 273 degrees centigrade means 546. అక్కడ 546 చూసాను అనుకో, నేను 0.081 అయిపోతుంది. ఇంకా అర్థమవుతుందా? ఎంత చేయాలన్నా 22.4 by. Thank you. Just look at, I think this is 2 times. Okay, 2 cancel. Say sir no. And I think this is 4 times. Am I right? Then what about number of moles? 1 by 4. What about number of molecules, sir? You got row number by 4. I got it. Means 6.023 into 23 by 4. This is the way how you can answer objective questions. That's how you got it? Okay now, please. That's why number of molecules is equal to 6.023 into 10 power 23 by 4. ఇదంతా ఒక విషయం మనకి స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో సాధ్యమైనంత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి ఆబ్జెక్టివ్. ఏనా ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మనం ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అనే దాని మీద. Are you ready for next one, girls? Okay, thank you. The thing is, at 0 degree centigrade and 2 atmospheric pressure, the volume of 1 gram of diatomic
gaseous element is 350 ml. Weight of one atom of that element is. The previous means problem. The weight of one atom of that element is. బంగారం ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేయాలి. అరే అగ్రీ విత్ మీ? ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ అసలు మనం? వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు మనల్ని? వెయిట్ ఆఫ్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ అడుగుతున్నాడు. అరే అసలు వెయిట్ కట్టాలంటే ముందు ఒక ఆటమ్కి నాకు మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియాలి కదా, ఓకేనా? అందువల్ల నా ప్రయత్నం ముందు ఏం కట్టడానికి? మాలిక్యులర్ వెయిట్ కట్టడానికి. వాట్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ బంగారం ప్లీజ్? P into V is equal to N into R into T. సార్ మీ ఫార్ములాలో మాలిక్యులర్ వెయిట్ లేదు కదా. హే వెయిట్ ఇది ప్రెషర్ P ఓకే, వాల్యూమ్ V ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే అర్థం మాస్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ యాజ్ యూజువల్ R ఇంటూ T. అంటే ఈ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కట్టాలి. సార్ మాస్ ఇచ్చాడా వాడు? ఎస్ నానా, ఎస్ ఇట్ ఈస్ 1 గ్రామ్. సో కాబట్టి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫైండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. గర్ల్స్ ఆర్ యు ఫాలో మీ? ఓకేనా? వాట్ అబౌట్ ప్రెషర్ రా బంగారం? థ్యాంక్ యూ. వాట్ అబౌట్ వాల్యూమ్ నాన్న? ఓకే సార్ కమ్ ఆన్, వాల్యూమ్ 350. హే వెయిట్ దట్ ఈస్ ఇన్ మిల్లీలీటర్స్ మ్యాన్, బట్ వి ఆల్వేస్ సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్స్. సార్ నో నాన్న, లీటర్స్ లో రాయాలంటే ఏం చేయాలిరా బంగారం? మరి బై 1000 వేయాలేమో, రైట్ నాన్న? బై 1000 వేస్తే మిల్లీలీటర్స్ కాస్త ఎందులో మారుతుందిరా? లీటర్స్ లో మారుతుంది. ఓకేనా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ 1 గ్రామ్ నాన్న, మాలిక్యులర్ వెయిట్ కడతాను. టెంపరేచర్ ఎంతరా? 92. కాబట్టి R వాల్యూ ఎంతరా? ఇస్ క్లియర్? ఓకేనా? అండ్ నౌ ఐ థింక్ 273 క్యాన్సిల్. ఓకేనా? దిస్ వన్ క్యాన్సిల్ నాన్న. ఇది ఇందులో 11.2 ఏమో చూడు. అంతేనా? మాలిక్యులర్ వెయిట్ తీసుకొచ్చేసి 11.2 ని 100 పెట్టి మల్టిప్లై చేయి. 1120 బై ఎంత బంగారం? థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. 35 ఏమన్నా డైరెక్ట్ గా పోతుందేమో చూడన్నా ఒకసారి. 35 ఏమన్నా డైరెక్ట్ గా పోతుందేమో చూడు. 35th కదా నాన్న, ఏమన్నా డైరెక్ట్ గా పోతుందా లేదా? 10 అంటే 350 రా, 20 అంటే 700 నాన్న కదా, మరొక 15 అంటే 1050 రా, అంతేనా? 15 కదా అక్కడికి 1050, ఇంకా 70 మిగిలింది అంటే 2 into 35, 15 plus 2, that's the way of calculations. అదవుతుందన్న, అంత షార్ప్గా ఉంటేనే మనం ఈ రూమ్లో ఉండాలి. క్లియర్? ఓకేనా? నేనేమి పెద్దగా హార్ష్గా చేయలే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్. నీ ప్రకారం 350 10 times, 20 times 700 కదా, ఇంకో 350 వేసా, 15 times అవుతుందేమో అక్కడికి. 15 ఏనా చూడండి ఒకసారి. నో ఇంకొక 10 కదా, అవునా? అంటే 30 అక్కడికి, 32 ఏమో ఇఫ్ ఐమ్ రైట్. మీ వేలో మీరు చేయండి క్యాలిక్యులేషన్స్. నేనేమంటానంటే 10 times అయితే 350 నాన్న కదా, ఇంకొక 10 అంటే 350 రా, ఇంకొక 10 అంటే 350 నాన్న, అక్కడికి ఎంత అయ్యిందిరా? 1050 అయ్యింది కదా. ఇంకొక 2 times చేస్తే సరిపోయింది కదా, 32. అదే నేను చెప్తోంది. అలా చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకేనా బంగారం? అదే ప్రాబ్లం వెంటనే చేస్తాడు నాయన. ఎంత టైంలో చేస్తామన్నది, ఎందుకంటే ఆ టైం మిగిలితే నువ్వు ఇంకో ప్రాబ్లం చేయగలవు. అర్థమవుతుందా? ఎంతరా మాలిక్యులర్ వెయిట్ అన్న? 32 మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇక్కడ నుంచి గొప్ప కెమిస్ట్రీ రాయాలి మనం. అక్కడ ఒక ఐటమ్ యొక్క వెయిట్ కట్టే ప్రయత్నంలో మన మైండ్ చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేయాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ప్రాబ్లంలో మనకి తెలియని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. వాడు ఏమంటాడంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ 32 అంటే ఏంట్రా? అరే మాలిక్యులర్ వెయిట్ 32 అంటే 1 mole ఆఫ్ దట్ డయాటామిక్ గ్యాస్ వెయిట్ అన్నమాట.
అంతే కదా. ఎంతరా అది 32 గ్రామ్స్. అదేగా మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే. ఆక్సిజన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 32 గ్రామ్స్ సార్. అంటే 1 మోల్ ఆక్సిజన్ వెయిట్ 32 గ్రామ్స్. నైట్రోజన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత సార్? 28. అంటే 1 మోల్ నైట్రోజన్ వెయిట్ 28 గ్రామ్స్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే అర్థం ద వెయిట్ ఆఫ్ 1 మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్. ఇది క్లియర్ నాన్న? సార్ వాడు నన్ను ఒక యాటమ్ వెయిట్ అడుగుతున్నాడు సార్. వెయిట్ కడదాం ఉంటుంది. అసలు 1 మోల్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో చెప్తావా? ఎస్ సార్, ఐ నో 6.023 into 10⁻23 మాలిక్యూల్స్ సార్. ఇదేం బయలుదేరి వాడు నన్ను అడిగింది ఒక మాలిక్యూల్ వెయిటా? మాలిక్యూల్ వెయిట్ కాదు సార్, యాటమ్ వెయిట్. మరి యాటమ్స్ ఎన్నిరా? ఓకే సార్, ఒక్క నిమిషం ఉండండి సార్. మాలిక్యూల్స్ అయితే ఇన్ని సార్, కానీ వాడు మరి డయాటామిక్ అన్నాడుగా. డయాటామిక్ అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో 2 యాటమ్స్ ఉంటాయి సార్. O2 N2 బంగారం. ఓకేనా? ఆ రకంగా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు యాటమ్స్ తెలియాలంటే నాన్న ప్రతి మాలిక్యూల్లో 2 ఉంటాయి కాబట్టి ఏనా యాటమ్స్ ఎన్నిరా మరి? 2 into 6.023 into 10⁻. ఇన్ని యాటమ్స్ యొక్క వెయిట్ బంగారం. కానీ వాడేంటి ఒక యాటమ్ వెయిట్. ఓకేనా? అరే సార్, ఇన్ని యాటమ్స్ వెయిట్ అంత అయితే మరి ఒక యాటమ్ యొక్క వెయిట్ ఎంత సార్? క్లియర్ నాన్న? అంటే ఎంత బంగారం? 32 by 2 into 6.023 into 10⁻23. That's the way how we can answer that one. Just imagine yourself, girls. This is a monoatomic. Come on, just think yourself. Monoatomic means what, sir? Hey, monoatomic means only one atom is there. And a number of molecules is equal to number of atoms. Girls, sir, you got it? Sir, wait. That is a triatomic, sir. Triatomic. Into 3. That's the way how we can answer such a questions. Guys, are you understood or not? Okay, now please make a note. Previous question, very important question. Bangara. ఇక్కడ ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నాన్న, సరేనా? మాలిక్యూల్స్ కాదు మనం కట్టాల్సింది. ఎవరి వెయిట్ కట్టాలి? యాటమ్ వెయిట్ కట్టాలి. వాడు అందుకనే చిన్న హింట్ ఇచ్చాడు మనకి ప్రాబ్లంలో. ఏమన్నాడు రా? డయాటామిక్ అన్నాడు. అంటే యాటమ్స్ ఎన్నో తెలుసుకోవాలి, సరేనా? అరే సార్, ఇన్ని యాటమ్స్ యొక్క వెయిట్ 32 గ్రామ్స్ అయితే ఒక యాటమ్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? ఇది క్లియర్ నాన్న? ఏం దాటిపోయినట్టుందా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్. Thank you, Nana. Thank you.